Hi, my name is Shirish. And my name is Bikas, Join us as we highlight ordinary people. with extraordinary stories. Hello, welcome back to another episode of Common Ground. We've got various requests from people regarding different areas. So one of the requests was a very common question at this point in time is migration related, or what happens in Australia, what is migration agent, what is Counsellor, all this. So to answer this question, we have invited our very own Birochan Shrestha sir from our studies. Thank you, Bikasi, and thank you, Siri, sir. We're very happy to have you here today. We'll be asking few questions, like what we always do. We're just here to kind of clear up some of the information that people might have. Just to get started, when did you get to Australia? Okay, I remember the date exactly. So I came to Australia on 4th of January 2010. Okay, so Nearly more than 13 years now, yeah. So did you come here to study, or you came with No, your like wife? actually my wife, she came earlier than me, and then I came here as a dependent. Okay. So, just first thing, what was Australia? What did you see Australia? What was picture of Australia in your Okay, head? so my aim to come to Australia was like before I get married, I just completed my bachelor degree in veterinary science, and I was working as a vet back in Nepal. Yeah. And I used to watch a show where Australian doctor used to run a show, and it was very popular. And I can see how they treat animals here in Australia. And after completion of my degree, I was working in the sector, and then I was attending one of the party where I had a senior vets working attending that session with me. Yeah. On the same day, I realized that even after 15 years, I will not be in the level how vet will be we're treating at the Australia at that time. Yeah. So then that was the main reason for me to explore the new things in the vet, and probably I can take that back to Nepal. So my aim was again to explore the new techniques in the veterinary science in Australia. But unfortunately, when I came, I knew that I was not totally unaware of that. First thing, I knew that I was only limited to 20 hours of work. I knew that I have to register as a vet to be able to practice in a vet sector. And to practice, to be registered in a vet sector is not that easy. So it not only cost a lot of money, but it was a few sections of exams. And we are very good at the theory, we Nepalese. So, but I was very afraid to pass the practical exam. In Nepal, probably I have been along with the many animals I've never seen. Because of that fear, I couldn't. There was one money issue, and then another was my lack of confidence. But still, I kept applying. So I remember I had an interview with RSPCA, and they even invited me. But again, unfortunately, they couldn't hire me because I was not registered here. And one day I was interviewed by one of I forget his name, but he was a good professor in the cattle industry and also in the fishery, and he had a fish farm in Penley area. He had a fish farm. He interviewed me. Only 2% were selected in the interview. One was myself, and one was another person who had only a diploma of aquaculture from TAFE. So when he interviewed me, he thought that I deserve much more than what job he has. And at that time, that job was only to do few days, and I was supposed to get $4,000. Wow. I was very happy, but he was thinking, no, this job is not for you. You deserve more. So were you overqualified for the things that he was offering? Yeah. Yes. So then I was very sad not to get that job. Then I asked him, okay, at least be my referee, because I knew that being a referee, having a referee here is very important to get the job. So then he was happy to
referee. But then I had no job. So like I did car washing for a month, but I became so sick because I was only working a table job. Never did anything in Nepal, and then washing car was not easy for me, and it was a whole day job. And there was a Korean owner who is very angry. He used to yell at me, but I didn't understand his language, so it was okay for me. But that job I couldn't handle at all. In a sense, that worked out good. Doesn't matter what you're saying. I don't understand. Okay. Exactly. So then I tried marketing, everything, and nothing worked for me. And then finally, I did certificate 3 in at that time aged care, certificate 3 in aged care, and then I had nothing to do, so I completed that course sitting at home 2 weeks. I did another 3 weeks placement. Now here it's a funny part. Like when I used to ask my wife what you do, Yeah. and then I was proud that okay, I'm also going to be a nurse because certificate 3 in at that time it's aged care. Aged care. I will also make you assistant in nursing, but I didn't know what actually nurse had to do. Yeah. When I went to aged care center on the first day, How was your experience? I remember there are 2 other guys. If they are listening to me, they will know. I'll not tell their names, but there are 2 other guys who were also working in a very good profession back home. Yeah. They were there with me to the first day in placement. We just ran away from the placement, and then we sat in one person's home, and then we were thinking to quit. Yeah. But because we have already paid our money and we didn't have enough money, so at least we have to complete what we had started. So then somehow it was not easy because to care someone who is very old, cannot take care of themselves, showering them, toileting them, feeding them was not easy, and especially when English is not your first language. Yeah. First few days it was not even easy to understand what they are asking. Like they used to say, bring me a cardigan, bring me a singlet. We don't know what the cardigan is, what the singlet is. So it was not easy for us, and then job itself was not easy. So all those friends, they left, they never came into this industry, but I had no choice. So I started working in aged care, but now and then I used to write a very frustrated email to that supervisor, professor who had interviewed me and he didn't selected me. Yeah. I used to always write an email to him. So, and in between I also got a job as a cleaner in South Bank. There's a South Bank surf club very next to the swimming pool. Yeah. And I worked, morning I used to work there, and evening I used to go work in aged care. Yeah. Now imagine I was a doctor back home, and I'm doing totally different job here. And then I used to see Facebook, and I used to see my friends are doing master or PhD in Europe, America, and I'm doing this job. So I feel very, very sad at the time. I even didn't wanted to talk or anybody because I was not doing anything. But then one day, that professor write an email to me, copying Professor Vesraj Bhandari sir. So he was working at UQ, and then he wrote an email to Vesraj sir saying that, okay, there's one guy from Nepal, he's wanting to do something in veterinary research area. You are also from Nepal, so can you please help him? Okay. So then Vesraj sir asked me to come and see him, and I went to him to see him in University of Queensland, St. Lucia. And his research background was different because he's from food science and I was from animal like veterinary science. So it's a little bit different. So he was happy, but like he didn't have anything to offer to me. So then on the same like, that's why like sometimes there's a saying like, or like whatever written, like sometimes happens for a reason. So that day, one professor knocks his door, and he was from Spain, and he was veterinarian. He was new to Australia than me, and he was looking for someone who can help him research. Oh, that's nice. So that's where my job in research field started. So we had an introduction, and then I explained my plan. My wife was doing nursing, so getting a PR was not difficult for me. So I explained him my
road plan, and then he instantly offered me a job as a research assistant. And then I remember Ashok Shrestha, he is in Melbourne at the moment. He also motivated me to take this job because initially the payment was not good. So I was a little bit hesitant to take it or not because money was also issue for me at the time. But then he motivated, please take this. So then I started working there as a research assistant back in 2011. So 1 year I worked casually, but then after I got a job. So when I was working in a UQ as a researcher, I was very proud. Yeah. Now this is where something I belong. Like, okay, now I was doing a research. I used to work with, I had not done master degree, but I used to work with the people who is doing master degree or who came PhD. Yeah. So I was handling all the animal research. I used to go to Royal Brisbane Hospital because there is a, whatever they do in human, like research, they actually do it in animals. In pig or sheep. So nobody knows, but there is a separate center there where they raise a pig and then they do research. So I used to go there. And I also used to go to the Gatton campus to do the research. Now, again, sometimes when you are into it, then only you'll realize what is it actually about. So I always dream to become a researcher, do a PhD. But after a few months, I feel like I am not learning anything new, and I'm only doing the same thing again and again. So my job was to go there, feed them, measure it. I feel like I'm a laborer. Yeah. I'm a educated laborer. Okay, so like the title is different. Yeah. But you are not doing different. Like you are not doing great. So, and also what I realize here is because like back home we always think that okay, the more you study is better. Yeah. But what here I felt that time was, if I've done a bachelor degree, that is more than enough for you to do any job. Yeah. Unless you are really interested in the research field or you are really interested to do something in a specific field. Yeah. So I was sitting in a room where there was a few PhD students who were about to complete. Nobody was happy. And then I thought, okay, probably this is not my... At that time, I realized myself, like what I'm doing now, I used to love talking. Yeah. Even there, I had created... so we are one of the people who created Nepalese in UQ. So they are running nicely at the moment, but we started that Nepalese in UQ. I thought like, because I used to gather all people, like meet them, and then we thought we need to have some voice, and then we created. So like I used to talk to people like, so then because animal doesn't talk like back to you. So then I think, okay, I'm in the wrong field. Although I did all my degree, and what I also learned here while I was in Australia at the time was like, it is not necessary that you continue one career throughout your life. You can do something, and after a while, you can do something different if you like it. So then I convinced myself, okay, now I will not work in a vet. But because I was a vet, I also wanted to work in a human. So I thought, okay, I'll do something which is in between, which connect animal with human. So sounds a little scary. Yeah. So what I decided was like, okay, after working 2 years in UQ, I left the job, and then I was jobless for 4 or 5 months. So when I had no job, my job was to drive my wife to office and again pick, because at the time I had no kid. We had no kid, so. And watching YouTube all the day. So I gathered some people who have no job, and I was lecturing them, means like gathering them, watching movies. So I was feeling a little bit like not, not motivated person to do something in life. So at that time, I had interest in the photography, and I learned from zero. Like I have no knowledge about photography. So that also how I decided to learn photography was I had a DSLR camera back then, and I used to click picture in auto mode. Then we all did that. One friend came and he said, "You're clicking photo in auto mode, so why do you need DSLR?" Exactly. That statement changed my mind, and I said, "Why he said that? So why actually I bought more than $1,000 worth of camera?" So then I started what is aperture. What is like shutter speed, everything. I started studying that.
So then when I started learning, I now realized to take a good picture, I need a good lens. Yeah. Now to buy a lens, I need a money. Yeah. So I can't ask my wife money to buy new lens. So I thought, okay, now I need to go to work back again. So then I again joined my job as a aged care worker at that time for the money. So you did finish your complete your placement. I finished my placement. I work as well, and then I worked there for a while. Then I left for UQ, and again rejoined because I needed money at that time. Yeah. So then, but I always knew that if you need to do something different in life, education is very important. So the reason I was saying that I need to connect human to animal was I was very much interested in the zoonotic diseases, I mean, disease which you communicate from animal to human. So any disease like swine flu, even like bird flu, everything was very scary at the time. So then I joined Griffith University to do a Master of Public Health. So I was studying. Now, because this mind keeps changing. So when I started my public health, now I realize again same thing. I don't learn anything new. Yeah. Like we used to think that Nepal education is not that good, but it is also good. Definitely the way of teaching is a little bit different. Yeah. But whatever I learned in bachelor was same thing in the master degree. Yeah. Only good thing about the doing a master degree in Griffith was the network. Yeah. All my friends were doctors. Oh, that's good. Somewhere from Saudi Arabia, somewhere from where. Yeah. And then when I thought myself as a small thinking person was, they give me one assignment where I need to go to interview person who is working in the healthcare sector. Do you know who I interview? Yes, Not you. Is care. my wife. Okay. She used to work in a nursing home. So she is someone who is working in a healthcare. So I asked him question myself, and then I write and I present that assignment to university. And do you know who the next person interview? He directly went to the Director of Health of Queensland. He actually wrote an email, asked for permission, and he interviewed the Director of Health of Queensland. Okay. So see the difference of mentality. Then I realized, okay, you need to think big. And that's what I learned because the network, like all they are still my friends. So like network was very good. That's why it's why you go for the good university, not only for the education, all the environment and lots of other things that you learn. But at the same time, I see there was posters, like here also you will see posters like in college. There was a poster of graduate certificate in Australian migration law. What is this? I have no idea. Okay. My brother used to run education consultancy back home, but I never get interested in it because I didn't came from that background. So I never asked, but somewhere back in mind, I saw the migration law degree there and I just saw it and I forget it and I went. So I did Master of Public Health. Then I went to look for the job. Now, even after completing master degree, at the same time, I remember Tony Abbott was the Prime Minister and he abolished lots of the jobs in the prevention sector and he mainly focused in the treatment sector. Yeah. So there was very few jobs left. And again, I went to interview. I was selected. There was another Nepalese. Again, he might be listening. He lives here in Queensland. So they have to select between two of us. Okay. I have zero experience in public health. He had 10-year experience in public health. So definitely they selected him. But they told me that because you both are from Nepal, so I'll give his details. You can talk. Okay. At that time, I had to go to the launch system, which is a remote area of Queensland. I was even ready. I was thinking about flying doctors, and then I was imagining myself in that area. But again, sadly, I couldn't get that job. Yeah. Now again, probably God has a different plan. So then, what happened is I used to get $100 for every person I refer to one college, and then suddenly one day, the owner of that college rang me, saying, "Viru, I check into my system. You are the one who referred me the highest number. Can you please do marketing for us?" I was shocked. I just completed. I was doing research back in UQ. Then I completed master degree.
and I have no link with marketing, and he's offering me a marketing job. Yeah. So then, I'm not from this background, but I will try to help you. Yeah. Then I took him here and there. I went with him in car, tried to promote his college, but I have no aim to work as a marketing or anything. Yeah. So then I told him, if you really want to engage me in your college, I saw you need a trainer as well. Because I'm from an academic background, I can work as a trainer if you're okay with it. Okay. For that, you need to do a certificate in training and assessment. Do it. And then I went, I looked into the internet, I found $400 cheap college and course. I did it. I was thinking to complete that course in 2-3 weeks, but I sent the assignments, they took forever to check. I know. And I say, okay, I don't want this online thing. Where is the on campus? In person. So there was one college in Houston near the Royal Brisbane. Yeah. They used to charge $1,000, and then they used to say face-to-face class. 1 week, do the assignment and finish. So I joined them, and then I finished the course, and then I give them certificate to them. So then he said, okay, now you got a certificate. Now we can do a training. So like I'll put you in the training class. So do first few training session. Let's see how it. So till then I have no idea, because I used to teach only when I was a child for the tuitions. But then after that I have no teaching experience. So I went there. So what I was surprised was there was 90% Punjabi, 8% Nepalese, and 2% Filipino or Chinese, something like that. Yeah. So it gained me confidence. It's like my crowd. These are my crowd. So because now even then they were teaching, and then they allow me to teach. The teacher allow me to teach. So only after 3 class, the students started complaining that we need this teacher. So they wanted you. They wanted me. Okay. So he has to fire that one, unfortunately, because he took his hours, and then he took me into that job. Now, when I was doing that job, I was also working as an aged care worker. So how I used to do is, I used to work 6 to 10 for aged care, morning shift. In the morning, yeah. And I used to run quickly and take a class. Okay. From 11 to few hours, yeah. And then now interesting thing was, because it was a small college, so there was not many trainers. They definitely couldn't afford to hire more trainers, and anyway, students also pay very less fee. So I was supposed to teach them manual handling. I was also supposed to teach them first aid. Now then I have to train myself to train first aid. So again, I did another advanced level of first aid class, train them. Now, what happened was, at that time there was gum tree, and my owner, he put first aid class in $30 in the gum tree. So how many students did you get? That's what I'm thinking. No, now, because I was comfortable in the beginning, because most of the students were Punjabi and Nepalese. Yeah. Now with the gum tree, there was medical doctors, dentist, and nurses, whole medical center. Background, yeah. I was scaring inside, I was scared, okay, how I can teach the doctors, and I'm teaching them. So somehow I managed, and then I remember few people come after the class and praise me. Okay, you did a good job. Yeah, those who were a migrant, they knew. So that's how I survived that 1 year. And then during that 1 year, what happened is, because it was a small college, I had to train them all the classes, and I used to go to see them in the placement as well, and I had to mark them as well. So I was kind of a one-man band to do everything, and there was no need to do a marketing, because people know that, okay, I was a teacher, so they used to come. So I taught more than 2,000 students in 1 year. So definitely that college, which was in loss, they were in profit. So now where it turned was, at the time, because I was only working as a trainer, I had no idea. So I got one email from ASQA saying that, okay, because they put me as a director as well, because I was saying okay for everything. I had no. They put me as a director, and then I got an email saying that, dear Birochan,
you are not registered in a CRI course. You are teaching students, international students. I'm not giving them visa. They're already here in student visa and they're doing some different courses. And I'm teaching them. They say, no, they are not international. They are not domestic students. As you are not registered in a CRI course, you can only train domestic students. You can't train international students. Yeah. And I was not aware of that. And then I went to talk to my owner and then I said, let's do CRI course. Even did research with white people take it to CRI course, but the owner was not ready to invest money. He was okay, however it runs. He was not keen to go to CRI course. So then I thought, okay, it is a little bit dangerous for me. I have a reputation and I don't want to do anything bad which will affect my reputation. So then I said, in that case, I'll resign. Now, what to do? I'll resign, okay, but what to do? So there was another guy from Melbourne. He was also working with me and he was very senior than me. And at some point of time, he used to work with the Sesgali. Mm-hmm. So he told me, see, I had worked with the Sesgali. You are also from Nepal. And don't do anything which will lead to a job. Do something which will lead to your own business. Because I was at that time, because I was working in the health sector, I was more keen to work as a registered nurse. Yeah. I can easily do that degree, and then I was keen to do that degree again. Yeah. But then he says, stop. Do something which will create a job. See yourself how you are creating it. Yeah. Even that small college, admin, Exactly. exactly. Accountant, there are few, 4 or 5 people. So we all are surviving. So then you have to do something. What to do? I have no idea. Now, the reason why you are inviting me, same thing happened because I was teaching students aged care course. They used to be frustrated with pathway. Mm-hmm. That thing. That clicked my mind. I think, okay, this is what something. And also I can see that it is leading to a business. And my brother-in-law had a business back home in Nepal, which can connect everything. I can see the connecting the dots. Yeah. And I thought, okay, it will connect. And I left the job and I was sitting at home. Then at that time, I got a call from Queensford College. He said, Biru, what are you doing? Okay. So here's a job for you if you are interested. I had gone Shrestha and Santosh, they interviewed me. And I said, okay, definitely I'm happy to take the job because this is very different. I was working in a very small college and Queen, very big college for me. And definitely it will lead to me a more networking and then I will learn more. But at the time, I'm very thankful for both of them because I told them very frankly that I may leave early because I have my own plans. Yeah. Say, okay, you can leave, but like you do as long as you are here. So they allow me to work in the Queensford College where I got a very good networking. I got an opportunity to work very close with Santosh Pandey and I believe that they are one of the they don't come in front of the media, but they are pioneers. Yeah, Pioneers in the industry. Mm-hmm. Because even if the college industry, like in the private colleges, Queensford will come at the top. So I had a chance to work with them. I worked there for 1 year. I learned a lot from Queensford College. And then during that time, I was doing graduate certificate in Magician. And then we had to get the 7 in IELTS. It was not easy again. Then I got that as well. I registered as myself as a Magician agent. And then as soon as I became a Magician agent, I got a job offer from everywhere. Everybody, the moment I put that I became a Magician agent, I got a call from all agents who were here they offered me a job. Because I had my own plan, then I said, okay, again, it was not easy because I was not practiced as a Magician agent. I was from a trainer background, not from an education agent background. So first few years I survived because of the aged care course. That's where people knew me. Yeah. That's where they came to me. And then they need their help with their visa and then
Yes. So they trust me because I was there from the beginning. So I was very glad. One of my first client was also I trained her for the aged care, and then she also completed Bachelor of Nursing. She then became a registered nurse, and then I helped her to get the PR. So I started working as a migration agent or studies since 2018. Okay. And now we're hit badly by COVID because we're just about to grow, and then COVID came. So we're working very hard. Like I remember on the March when they decided to shut it down. Now, in a way, I also, it's not only a business or work. Because at that time, what I realized, I also see in some of my friends, I was only working. So I used to work, wake up, come to work, drop kids at home, come to work, and then go home late. Like usually you eat outside, like every time you have a function, something, either there's a personal function or you have your own function, and you go home late. So one night when I was sleeping in March, April, I realized that something is bad going to happen to me myself. My body needs to change. So before I joined Queensford, I remember, like probably Santosh Dai will say, I was 90 kilo. I was doing fitness training every day. Mm-hmm. But once I became comfortable, then I lost that pathway. And then again, 2020, I realized that. I again started running. I again started doing exercise. So if there was not that break, then I would not have ever thought about my fitness. Yes, sir. Can I ask you something? Yes. In all this, so you have had this business for 5 years, right? Yes. So probably, let's say, you've been doing similar sort of thing for most, helping everyone. But I've seen few of your videos where you used to post a lot of motivational videos, try to uplift and motivate people to do things, right? That's really good. That's really appreciable. In the meantime, what I wanted to ask you is, what keeps you motivated to get out of the bed and do the same thing again and again? Very good question. Thank you. Now, the job itself, now, not only my job, everybody's job is to serve other. I remember there was one interview from Akshay Kumar because I was lots of movies. He said, I have enough money, now I don't need to go to the work. But if I go to the work, then it will generate income to other people. Others. So same thing like me. At this, many times, I'm not that rich that I'm not saying that I'll quit my job or I have enough to not to work. But many times I think like, okay, I have to stop or I have to do. But then again, I realize like I'm not doing this only for myself. Definitely I'm charging them money, but many times, even if it's charge, people don't do the right thing. So I have to be there for them so that if I'm not there, then probably they will not get that help. So that's why that keeps me motivated. And at the same time, like definitely I'll not tell to everyone, but even in my class when I used to teach, I remember like the husband used to come to drop the wife, but because I don't mind them joining class, and in the class, rather than only talking about the class itself, I used to motivate them. So still today, I remember a few names who was not to complete the course, and then I motivated them. I saw the value, and then they did very good that they changed their life and career. So I not only talk one aspect, but that's why I joined these fitness things. I also talk about the spiritual motivates as well. Yeah. So some people call me like a Babaji, like my friends told me like so. Yeah. I want them to reflect because I have myself because my unfortunately my brother-in-law passed away due to heart attack. Okay. So I also know because life itself is a very temporary. Now, definitely I'm sitting in front of you. I remember talking with Success about you, so I couldn't come to you, but because I'm not personally connected, but I definitely follow you. Like, how are you? You're okay or not? How are you getting? So I was following through Facebook and your friends. So what I need to understand, I realize this every day. Every day, whenever I'm traveling to train, I keep these things back of my head. So this life itself is temporary. Yeah, we have to treat this like a hire car. Let's say if you have a hire car, you need to know that
you have to give this car at some point. You only enjoy the car until you have a time. Exactly. So same with life. So like probably some will live more longer or some will live shorter. But if you enjoy, if you know this, then probably your fear and your pain will be less in 100%. future. So that's what I try to tell them. People, and then many people are not motivated, so they don't know the power between themselves, like within themselves. So sometimes external person need to tell them to motivate them. And having Just a bit said of that, that. probably Spark plugs. Yeah. yes. So there's in Salman Khan's language, it's kick. Yeah. So you need something so that it will inspire you, and that's where I believe in the mentor. So if you have a good mentor in your life and your career, whatever it is, then only you will progress much better, much faster than one who born by. That's great. That's good. What I caught something from your speech, तपाईले भन्नुभयो कि म मोटिभेट गर्नलाई म सब गर्छु, अरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्न, अनि त्यही पिरियडमा तपाईले के पनि भन्नुभएको थियो नि, देयर आर पिपल हु डु अनएथिकल, नट नेसेसरीली 100% एथिकल. मैले किन यो पोइन्ट क्याच गरेँ भने मलाई धेरैचोटि स्टुडेन्ट्सहरूको क्वेसन आउँछ, मैले कसरी चाहिँ छुट्याउने त को राइट माइग्रेसन एजेन्ट हो, को रङ माइग्रेसन एजेन्ट हो भनेर. यदि कोही स्टुडेन्टलाई त्यस्तो क्वेसन छ भने हाउ डु यु डिफ्रेन्सिएट कि मलाई चाहिँ राइट सल्लाह पाइरहेको छु कि छैन, राइट सुझाव पाइरहेको छु कि छैन भनेर सल्लाह र त्यो सुझावको चाहिँ कसरी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने त? होइन, यस्तो हुन्छ. अब एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने, एउटा कुरा चाहिँ मान्छेले आँखामा हेरेर पनि बफर रहेछ भने, अहिले ढाँटिरहेछ भने तपाईँले त्यो कुरा पढ्न चाहिँ सक्नु. अब माइग्रेसनको केसमा, सल्लाहको केसमा अहिले पनि मार्केटमा तपाईँले कसै सर्टकट वे देखाइरहेछ कि, जस्तै चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने थियो, मानव स्किल एसेसमेन्ट गर्नलाई कसैले कमर्सियल कुकरी पढ्यो, उसले 1 वर्ष काम गरिसकेपछि बल्ल उसले स्किल एसेसमेन्ट पाउने. तर मार्केटमा कसैले के भन्यो भन्दा कहीँ जानु पर्दैन, चला तँलाई चाहिँ अब स्किल एसेसमेन्ट. अब जब तपाईँले यसरी सर्टकट देखाइदियो नि, अनि अथवा चाहिँ कसैले रिडिकुलस एमाउन्ट चार्ज गरेर, जस्तै एउटा 45 भिजा हालेको कसैले 330 लिन्छ, कसैले 1000 लिएला, ल म्याक्सिमम लिएला 2000 लिएला, तर 20,000 त लिँदैन नि त. तर कसैले चाहिँ भिजा हालेको चाहिँ 20,000 मागिदियो, 30,000 मागिदिनु. अब तपाईँले चाहिँ रिथिङ्क गर्नु पऱ्यो कि यो मान्छेले चाहिँ सही बोलिरहेछ कि छैन. र चाहिँ अब उसले लुट्यो भन्नुभन्दा पनि यो त कन्सियसली हामी सबैलाई थाहा छ नि त, यो त तपाईँ आफूले सर्टकट बाटो रोजिसकेपछि त उसले लुट्नु त स्वाभाविक हो. जहाँ पनि स्क्यामर हुन्छ जुनसुकै फिल्डमा. भनेपछि यहीँनिर यदि कसैले तपाईँलाई सर्ट वे देखाइरहेछ र चाहिँ रिडिकुलस एमाउन्ट चार्ज गरिरहेछ भने यहीँ बुझ्नुहोस् कि यो चाहिँ ठिकै भएन. मलाई अर्को एउटा पनि, मैले अब स्टुडेन्टहरू अरूबाट मलाई के भन्थ्यो नि, फोन गर्यो वा मेसेज पठायो, इमेल पठायो भने रिप्लाई आउँदैन, फोनमा मात्र कुरा हुन्छ भने कि त्यसलाई पनि अलाइनमेन्ट लिनुपर्छ कि पर्दैन? कति केसेसमा मैले केही मेसेज पठाएँ भने मेसेजमा रिप्लाई आउँदैन, फोनमा आउँछ तर मलाई रिटर्नमा आउँदैन भनेर. अब कतिपय त्यो अब उनीहरूले चाहिँ के रोक्नु खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो ट्र्याक हुनु, कुनै पनि कुरा भर्बल त हुनसक्छ, तर भर्बल त मान्छे भन्नु रिटर्नमा त ट्र्याक हुनु, ट्र्याक हुनलाई रोक्नु खोजेछ भने पनि अब तपाईँले बुझ्नु द्याट इज अ रेड फ्ल्याग भन्ने कुरा. त्यो पनि रेड फ्ल्याग होइन, किन त्यस्तो क्वेसन आइरहेको हुन्छ. अब यसै गरी भन्दै जाँदा अब मलाई त थाहा छ ल, माइग्रेसन एजेन्ट यदि कोही स्टुडेन्टले अप्लाई गर्छु भन्छ, वाट इज माइग्रेसन एजेन्ट, हु इज माइग्रेसन एजेन्ट, हु इज काउन्सलर? किनभने त्यहाँ ढोकाबाट छिर्दा त माइग्रेसन एजेन्ट भनेर लेखेर राखेको हुँदैन, काउन्सिलर भनेर लेखेर राखेको हुँदैन, टेबलमा जो बोल्यो आऊ बाबु बस भनेर भन्ने हो. स्टुडेन्टहरूले त्यो डिफ्रेन्सिएसन के त? अब यस्तो हुन्छ, अब माइग्रेसन एजेन्ट भनेको चाहिँ जो चाहिँ अब उमारामा रजिस्टर भएको हुन्छ र उनीहरू ओमारा बडीमा रजिस्टर भएको हुन्छ र उनीहरूको एउटा मारा नम्बर हुन्छ 17000469 भनेर रजिस्टर हो कि देखिन्छ. अब तपाईँको के छैन, अब धेरैवटा एजेन्सीहरूमा के छ भन्दाखेरि सबैसँग माइग्रेसन एजेन्टै पनि नहुनसक्छ, अथवा माइग्रेसन एजेन्ट भए पनि हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि सबैले पे गरेर कन्सल्टिङ
छैन हजुर त्यो भइसकेपछि अब माइग्रेसन एजेन्टले कुनै एउटा नलेज लिनलाई यति धेरै टाइम लागेको हुन्छ अनि उसले पे नै नगरिसकेपछि सायद उसँग डाइरेक्ट नहेरिकन उसको पनि अब भनौँ न सबअर्डिनेट छ अब उसको पनि अब भनौँ न के अरे मुनिको मान्छेहरूसँग गफेर हुनसक्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ माइग्रेसन एजेन्ट हो कि भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ उसको नाम थाहा भइहाल्छ प्रायः जसो जो पनि माइग्रेसन एजेन्टको उनीहरूको आफ्नो अफिसमा चाहिँ सर्टिफिकेटहरू झुन्डाएको हुन्छ थाहा पाइहाल्छ नाम सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ अब त्यही अन द स्पोट चेक नगरेर पछि आएर तपाईँले चेक गर्नु अब एजुकेसन एजेन्टलाई चाहिँ सल्लाह नलिनु अथवा एजुकेसन एजेन्टसँग चाहिँ कुरै नगर्नु भन्नु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको केसमा त बाई ल कुरा गर्नु पऱ्यो बाई ल कुरा गर्दाखेरि माइग्रेसन एडभाइस दिने हो भने माइग्रेसन एजेन्टले मात्र एडभाइस दिनु पाउँछ एजुकेसन एजेन्टले एजुकेसन तर अब अलिकति कनेक्टेड भएको हुनाले एजुकेसनले केसम्म गर्नु पाउँछ भने हद्दो गरेर स्टुडेन्ट भिजा हुन लज र चाहिँ एजुकेसनसँग रिलेटेड जस्तै कुन चाहिँ एजुकेसनसँग स्टुडेन्ट भिजासँगै रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ उसले तर चाहिँ त्योभन्दा बढीको उनीहरूले कुरा गर्न पाउँछ तर बेस्टमा बस्नलाई चाहिँ एजुकेसन एजेन्टले यो प्र्याक्टिस गर्दै नगरेको राम्रो किनभने प्रायः अहिले त धेरै सबै प्रायः एजुकेसन एजेन्टको अन्डरमा माइग्रेसन एजेन्ट भइहाल्छ होइन त्यही भएर चाहिँ क्लियरमा चाहिँ अब एकदम सिम्पल कम्प्लेक्स जस्तो भयो सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कोर्स इनरोलमेन्ट छ युनिभर्सिटी अथवा कलेज इनरोलमेन्ट छ भने एजुकेसन एजेन्ट भिजा सम्बन्धी छ चाहे त्यो स्टुडेन्टै भिजा किन नहोस् भिजा सम्बन्धी छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइग्रेसन एजेन्ट गर्नु पछि आफ्नो रिसर्च पनि स्टुडेन्टको बिहाफमा चाहिँ उनीहरूले पनि अब वेबसाइटमा गएर चेक गर्ने कि होइन किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि काम गर्दै गर्ने दौरानमा के कुरा बिग्रिन सक्छ अब माइग्रेसन एजेन्ट चाहिँ कोड अफ कन्डक्टमा लायबल छ हामीहरूले केही गल्ती गऱ्यो भने हामीलाई तर एजुकेसन एजेन्टलाई त छैन त्यस्तो उसले बिगारिदियो भने अब तपाईँले बिगारिदियो भने पनि पाएन नर्मली एजुकेसन एजेन्टले उनीहरूको अन्डरमा आफ्नै इमेल एकाउन्ट बनाएर स्टुडेन्टको अन्डरमा हाल्छ भने चाहिँ स्टुडेन्टले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ पनि तर पनि अब सिरियसली गयो भने त अब डेफिनेटली एजुकेसन एजेन्टलाई पनि अब सजाय त पाइ नै हाल्छ होइन किनभने उसले बाई ल काम गरेन तर पनि अब स्टुडेन्टले चाहिँ अब उसलाई कहाँ सजाय दिएर बस्ने आफ्नो पहिला हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ पहिले आफू सजग भयो माइग्रेसन एजेन्टसँग काम गरे अनि यो अब माइग्रेसन एजेन्टको नम्बर हुन्छ सबै भन्नुभयो होइन अब यदि म तपाईँको माइग्रेसन एजेन्टको नम्बर मैले राखेर काम गर्न पाउँछु यस हुन्छ अब त्यो चाहिँ अब यदि राम्रो माइग्रेसन एजेन्ट भने उसले गर्नु दिन्छ तर कसैले चाहिँ चलन छ कि उनीहरूले आफ्नो माइग्रेसन सुपरभाइजर आफ्नो रिस्कमा त गर्नु तर नर्मली यदि उसले भनौँ न मैले मेरोभन्दा अर्को संस्थामा मैले काम गरेको त्यही ओमारामा मैले संस्थामा काम गरेको छु त्यो सबै खुलाउनुपर्छ खुलाएको खण्ड चाहिँ म त्यसको लायबल भयो तर त्यहाँ खुलाएको छैन र उसले काम गरेको छ भने अब त्यो अन अल द्याट होइन अब हाम्रो जस्तो पर्सपेक्टिभ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ नि जसले चाहिँ अब भनौँ न अस्ट्रेलियालाई चाहिँ प्रिफर्ड डेस्टिनेसन भन्ने छ नि होइन वाट मेक्स अस्ट्रेलिया प्रिफर्ड डेस्टिनेसन फर फर्दर स्टडिज अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज पनि एउटा रिसेन्ट अस्ट्रेलियाको धेरैवटा युनिभर्सिटीहरू चाहिँ टप 100 भित्र हामी क्वालिफिकेसन वाइज हेर्ने हो अब हामीले चाहिँ एउटा मान्छेको ड्रिम भनेको त हामीले पहिलेदेखि चाहिँ शिक्षालाई इम्पोर्टेन्ट दिएको हामीले एउटा रिनाउन्ड वर्ल्डकै रिनाउन्ड युनिभर्सिटी होइन होइन अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछिको कुरामा चाहिँ एउटा सेफ्टी पनि आउँछ है जस्तै हिजो भर्खरै तपाईँले युएसएमा देख्नुभयो अन्धा त्यो फेरि एकचोटिको मात्र न्युज होइन त्यो धेरैचोटिको न्युज होइन अनि त्यस्तो खालको समस्या टचवुड अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा छैन होइन सेफ्टी पनि भयो अर्को चाहिँ पैसाको पनि सेफ्टी जस्तै कसैले तपाईँले ट्युसन फी पे गरेको छ भने यहाँ ट्युसन फी प्रोटेक्सन स्किम छ जसले गर्दा यदि कलेज सटडाउन भयो अथवा कलेजले केही भएर चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि तपाईँको फी चाहिँ प्रोटेक्टेड छ भनेपछि अब त्योभन्दा राम्रो नेक्स्ट थिङ क्लाइमेट तपाईँले क्यानाडा हेर्नु भने अहिले क्यानाडाको धेरै पिआर पाएको मान्छे पनि अस्ट्रेलिया माइग्रेट हुन इन्ट्रेस्टेड छ किन धेरै चिसो युके पनि काइन्ड अफ त्यस्तै नै छ होइन भनेपछि अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ पनि धेरै चिसो र धेरै तातो ठाउँ नभएको नि तर यहाँ मिक्स छ र ओभरअलमा हेर्ने भने नेपालको क्लाइमेटसँग यहाँनिर चाहिँ मेल खाने हुनाले गर्दा वेदर पनि राम्रो बिचहरू तपाईँले क्यानाडामा कहाँबाट इन्जोय गर्ने होइन यी कुराले गर्दा क्वालिटी अफ लाइफ आफैमा पनि यहाँ राम्रो भयो र अर्को कुरा अब गभर्मेन्टले धेरै कुरा चेन्जेस ल्याइरहेको छ र रिसेन्ट चेन्जेसमा के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले त्यस्तै कोर्स पढ्नुभयो भने
up to 8 years you will get a 485 visa, post study work right visa हैन. तपाईले 2 वर्षको डिग्री पढेर 8 वर्षसम्म 8 वर्ष नि छोड्दिनु, मास्टर डिग्री मात्र गर्नु भने 5 वर्ष त मास्टर डिग्री आउने भयो, पोस्ट स्टडी भिजा. त्यो पनि यदि तपाईँले रिजनल एरियामा पढ्नु भएको छैन अर्को 2 वर्ष थपेर 7 वर्ष हुनुभयो. 7 वर्षमा त तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हैन. पैसा मात्र कमाएर लिएर जान्छ नि तपाईँले पाइयो नि त. भनेपछि मैले भनेको एउटा कुरा त्यो भयो. तर अब अर्को चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ अब जेन्युनली नै केही कुरा सिक्ने हो भने पनि उसले चाहिँ वर्क राइट नभएर चाहिँ मान्छेले यहाँ काम नपाउने हो. पिआर पनि हो, तर पिआर भन्दा पनि प्रपर भिजा नभएर उनीहरूले काम नपाउनु भयो नि त. चाहिँ कसैले त्यो 5 इयर्सको भिजा पाउँछ भने त उसले राम्रै काम पायो. डेफिनेटली नेपालले फर्किन्छु अथवा चाहिँ अरू देशमा जान्छु भने पनि अब यी कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ प्रिफरेन्स. तपाईँलाई अर्को यसको अल्टरनेट साइडको क्वेसन सोधौँ है. म आफै शिक्षामा इन्भल्भ भएर म त्यो कुरा देख्छु. तर रिसेन्टली मलाई नेपालबाट अरू ठाउँबाट के हो, अस्ट्रेलिया त विकसित दुबई विकसित कतार हो भनेर भन्छन् नि. इन अ सेन्स नेपालबाट हामी कतार मलेसिया अरू ठाउँ काम गर्न जान्छौँ भने अस्ट्रेलिया पनि अहिले चाहिँ मान्छेको काम गर्न आउने थलो जुन चाहिँ एकचोटि एकलट पैसा लिएर आउँछु म कलेजमा झुन्डिन्छु र काम गर्छु भनेर. के अस्ट्रेलिया त्यही नै हो त? अब यस्तो अब झट्टै हेर्दाखेरि त्यो लाग्नु पनि स्वाभाविक हो. किनभने अब मैले यहाँ आउनुभन्दा नि अब अलिकति बोल्नुपर्छ नि. आफूले पनि रिसर्च गरेको थिएँ होइन. मार्च 2022मा चाहिँ जब ठ्याक्क कोभिड खुलिसकेको थियो नेपालको भिजा रेट चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको भन्दा पनि हाई थियो कि. र उनीहरूले त्यहाँ त्यही भएर डरा. किनभने त्यतिखेर अब नर्मली चाहिँ पहिला हाम्रो कन्सेप्ट के थियो भने अलि पहिला पनि भोकेसनमा भिजा राम्रोसँग लाग्थ्यो. तर बिचमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हायर एजुकेसनै जानुपर्ने, ब्याचलर अथवा मास्टरै जानुपर्ने, फेरि बिचमा अनि भोकेसनल लाग्ने भएको होइन. अब भोकेसनलको प्राइस कम्पेयर गऱ्यो भने युनिभर्सिटीको एउटा सेमेस्टरको फी त भोकेसनलको होल कोर्सको फी हुँदा भनेपछि अब उनीहरूले नै के सोच्न थाल्यो भन्दाखेरि यति धेरै नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ अब यति सानो देशबाट चाहिँ आउनुमा चाहिँ अब उनीहरूले गएर चाहिँ यो खालि यसलाई चाहिँ पैसा कमाउने थलो मात्र बन्नु खोजा. किनभने वर्क राइट पनि अनलिमिटेड छ होइन. पैसा खासै धेरै तिर्नु पनि होइन, म्याक्सिमम् तिर्नुपर्छ. तपाईँको होल कोर्स फी नै 20,000 हुने भयो होइन. त्यो नगरी यस्तो बनायो कि भन्ने कुरा चाहिँ अब डेफिनेटली यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हो. तर अब कसैले कुनै कुरालाई कसरी लिने भन्ने, किनभने दुबई कतार नराम्रो देश त होइन नि त. दुबई कतार त धेरै हाइली डेभलप कन्ट्री हो नि त होइन. त्यहाँ त हामी चाहिँ खालि चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड यस्तो काम गर्न जाने मात्र भएर त्यसलाई पोर्ट्रेट त्यसरी गरेको. तर त्यहाँ पनि इन्जिनियर लेभलमा काम गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँ गरेको काममा चाहिँ सिधै यहाँ तपाईँले पिआर पाउँछ. सेफहरू सिधै त्यहाँबाट आउँछ भने चाहिँ स्किल वर्करहरूले त दुबई कतार गरे पनि राम्रो सेम एक्ज्याक्टली यही हो. यदि तपाईँले यसलाई दुबई कतारको रूपमा ट्रिट गर्नुहुन्छ नि तपाईँले रिटर्न पनि त्यही दुबई कतार जस्तै पाउनुहुन्छ. तर यसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा ट्रिट गरेर यसलाई तपाईँले काम गर्नुहोस्, केही छैन. किनभने अनलिमिटेड वर्किङ आवर दिइरहेको छ नि, उनीहरूलाई पनि चाहिएर दिएको. तपाईँ पनि काम दिनुहोस् दम दिएर होइन. साथमा पढ्नुहोस् पनि, आफ्नो फ्युचर हेर्नुहोस् होइन. त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको फ्युचर ब्राइट हुन्छ. तपाईँले ठ्याक्कै मैले जुन हिसाबले हेर्छु यहाँ कतिको काम मात्र गरेर त्यही कुरा मात्र फोकस गर्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि केही कुरा साथसाथै लैजानुपर्छ. किनभने मैले हामीले भन्दाखेरि सधैँ के भन्छौँ भने आफ्नो स्किल्स बनाऊ. काम त हुन्छ तर आफ्नो स्किल्स बनाएन, तिम्रो एजुकेसन लिएन भने कति टाइममा चाहिँ विद्यार्थीहरू आउँछन्, पैसा तिर्छन्, क्लास लिँदैनन्. अहिले अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नै कतिवटा असाइनमेन्ट कम्पनीहरू बन्द गरिदिएको छ युनिभर्सिटीहरूले. किन स्टुडेन्टहरूले असाइनमेन्ट किनेर बुझाउने. यो चाहिँ माइग्रेसन पर्सपेक्टिभमा यो कुराले कुनै फरक पर्छ कि पर्दैन? कुनै यदि आज मैले चाहिँ कलेजमा असाइनमेन्ट किनेर बुझाएको छु, भोलिको दिनमा कुनै एङ्गलबाट त्यसले मलाई फरक पर्छ. किनभने उनीहरूले चाहिँ अब कलेजले पनि डेफिनेटली त्यो लेभलमा एक्सन लाग्छ. युनिभर्सिटीले चाहिँ सिधै गएर त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्टलाई खबर गरिदियो भने, रिपोर्ट गरिदियो भने यो चाहिँ अब प्लाजरिजम भनेको अब यहाँ चाहिँ चोरेको नक्कल दिएको यिनीहरूले एकदमै रुचाउँदैन कि. र त्यो भयो भने सिधै भिजा क्यान्सलसम्म भएको पनि छ होइन. त्यही भएर चाहिँ अब यो तपाईँले अरूलाई ठगिरहँदाखेरि अब कतिपयले यो जति भने पनि उनीहरूले सुन्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर चाहिँ अरू मान्छे जसले आफू भविष्य राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एटलिस्ट यसलाई मनन गर्नुहोस् र चाहिँ नठग्नुहोस्. त्यो पैसा अरूलाई त्यो एसाइनमेन्ट किन्न दिनुको साटो त बरु तपाईँ आफैले युज गर्नुभयो भने कम्तीमा त्यो काम गर्न साटो त त्यो तपाईँले दियो भने तपाईँ आफैलाई स्किल हुने हो. त्यो सेभिङै हो नि त्यो होइन. त्यो चोरेर लाने त्यो मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्छु क्या,
तिमी कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर कहिले पैसा तिरेर मैले मोमो वा खाजा केही अर्डर गरेर नखाइकन हिँडेको छौ भनेर सोध्छु म छैन भन्छन् भने यो त त्यही हो नि त पैसा तिरेर जुन लिनुपर्ने कुरा नलिकन बाहिर गएर बस्ने भने त तिमीले $10,000 वर्षको तिर्छौ भने $10,000 कसैलाई सित्तैमा दिएर आफूले चाहिँ केही नलिएर हिँडे जस्तै होइन त मान्छेको एउटा कस्तो एउटा नेचर भइसक्यो भनेदेखि हामीले जस्तो कुनै काम गर्नलाई ओके यु क्यान डु दिस भन्यो भने उनीहरूले एउटा एक्स्ट्रा सेट अफ स्किल्स मैले सिक्छु है भनेर भन्नुभन्दा पनि प्रोबेबली यो चाहिँ मेरो लागि एडेड वर्क हो यही हिसाबले हेर्छन् क्या त्यो सिफ्ट अफ पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि मान्छेले चाहिँ यो गर्यो भने चाहिँ मलाई अहिले अहिले हाम्रो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू आउने पनि अब जुन यङ एजमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ओके मैले एउटा स्किल अक्वायर गर्छु यसले गर्दा चाहिँ मलाई भोलि एउटा चाहिँ फ्याक्टर दिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके हेल्प हुन्छ भन्ने हेर्नुभन्दा पनि उहाँले चाहिँ ओके यो अहिलेको प्रेजेन्ट एकदम सर्ट टर्म भिजन लिएर मलाई चाहिँ यो अहिले गाह्रो हुन्छ दिस इज एडेड वर्क मेरो कामले गर्दा म भ्याउँदिनँ भन्ने त्यो मेन्टालिटी लिएर हिँड्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि अहिले चाहिँ धेरै छ अनि जहाँ अप्सन्स एभाइलेबल छ जहाँ एउटा फर्स्ट यसो देख्ने बित्तिकै ओके आई क्यान डु दिस भने जस्तो लाग्ने ठाउँमा चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने देखिन्छ कि अहिले चाहिँ त्यही भएर यस्तो छ कोही जसले टाइममा मेहनत गर्छ नि मैले भाइब कलेजकै पनि देखेको छु स्टुडेन्टहरू आयो खुरुखुरु त्यसपछि उसले टिआर हालेको छ टिआरमा उसले राम्रो गर्यो काम गर्यो स्किल एसेसमेन्ट ल्यायो ठ्याक्क 189 हाल्यो आयो 120 यसलाई पो मोटिभेसन लिने हो कि होइन अब उसले पैसा कमाउने कि घर बनाउने कि उसले त उसको जिन्दगी त अब जे गर तिमी किचनमा काम गर कि तिमी अरू गर तर यहाँ यस्तो मान्छे पनि छ कि 5 वर्ष भइसक्यो ओहो म आएको थिएँ खास चाइल्ड केयरमा खास पढ्नु खोजेँ नर्सिङमा गएँ कुक गरेँ त्यो नि क्लास जानु पर्दैन रहेछ त्यो नि पढाएन अनि काम गरेर चाहिँ डिसेबिलिटी सेक्टरमा कतै छेउटुप्पो कहीँ केही मिलाएन भने चाहिँ ऊ 5 वर्ष भइसक्यो 25 वर्ष पनि पुग्न लागिसक्यो टिआर त कतै पनि छेक्छन्दै छैन भनेपछि त्यो 5 ले 7, 8, 10 पनि बन्न सक्छ पिआर नआउनु पनि सक्छ होइन त अनि अब यस्तै भन्दै जाँदाखेरि यदि म अहिले स्टुडेन्ट छु अहिले अस्ट्रेलियामा पिआर केमा सजिलो वा मैले पिआर कसरी ल्याउने भन्यो भने जेनरल तपाईँको नलेज अब एकदम थम रुल चाहिँ के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँको अकुपेसन चाहिँ मिडियम एन्ड लङ टर्ममा हुनु त्यसमा नभए पनि हुन्छ होइन तर अब ओभरअलमा कुरा गर्दा जेनरलमा कुरा गर्दा जस्तै मिडियम एन्ड लङ टर्म कमर्सियलको सेफ भयो सेफ भयो अथवा रजिस्टर्ड नर्स भयो होइन आइटीकै कोर्सेसहरू भयो होइन अनि अब टेलिकम्युनिकेसनका कोर्सेसहरू छ सिभिल इन्जिनियरिङ ड्राफ्ट पर्सन भन्ने यस्ता कोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँले पढ्नुभयो यसबाट पिआर आइ हुन्छ तर अन द अदर ह्यान्ड चाहिँ अब तपाईँ नेपालबाट यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यही विषय पढ्नुपर्ने भन्ने टिमेट यहाँ आइसकेपछि चाहिँ मेनली चाहिँ तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ जस्तै कसैलाई चाहिँ नर्सिङमा इन्ट्रेस्ट छ भने पिआर मात्र बन्ने भन्दा पनि कतिलाई चाहिँ पिआरै भयो भने म नर्स बन्दिनँ भन्ने हुन्छ नि त भनेपछि आफूले कुन अकुपेसनमा काम पाउँछ तपाईँले त्यो अकुपेसनलाई टार्गेट गर्नुभयो भने त्यसलाई मानव हेयर ड्रेसिङ चाहिँ मिडियम एन्ड लङ टर्ममा होइन तर तपाईँको प्यासन हेयर ड्रेसिङमा छ भने चाहिँ र काम तपाईँले हेयर ड्रेसिङमा गरिरहनु भएको छ भने हेयर ड्रेसिङबाट हजुर यो मैले एकदम जेनरलमा भनेको यसमा डिटेलमा कुरा गरेँ होइन त्यही भएर चाहिँ थम रुलमा चाहिँ कोर्स सकभर मिडियम एन्ड लङ टर्म भएको राम्रो भयो र चाहिँ कोर्समै पनि तपाईँको चाहिँ काम पायो भने बेस्ट त्यसको पिआर पक्का हुन्छ होइन तर कोर्स मिडियम एन्ड लङ टर्म छ काम अर्कोमा गरेको छ भने अहिले 189 पनि दिइरहेको हिसाबले चाहिँ उसको चाहिँ 189 चान्सेस हाई हुन्छ तर उसको पोइन्ट चाहिँ निकै हाई हुनुपर्छ पोइन्ट भनेको चाहिँ निकै हाई कसरी हुन्छ भन्दाखेरि रेट ल्याउन सक्ने मेरो चाहिँ त्यो एज ब्राकेटमा छ 25 र 32 को ब्राकेटमा छ भने चाहिँ उसको पिआर चाहिँ अब ल्याडर हजुर एटलिस्ट अपर्च्युनिटी छ हजुर भन्छ जस्तै हाम्रो भनौँ न अब जो अब्रोड आएर पढ्न खोज्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जस्तै उहाँहरूले आउँदाखेरि चाहिँ नि हजुरले यसो के रेकमेन्ड गर्दाखेरि इज द एनी सेट अफ स्किल द्याट उहाँबाट आउँदाखेरि सिकेर आउँदा अथवा केही गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ आएर एड्याप्ट हुनुलाई सजिलो हुन्छ त त्यो केसमा ओके अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिकली क्याजुअल जबको लागि भनौँ न होइन अब क्याजुअल जबको लागि उहाँले सबैभन्दा पहिला अब बरिस्टा भेरी इम्पोर्टेन्ट किन कहिले कफी खान्छ होइन अहिले मलाई कफी खुवाउँछ हजुर कफी एकदमै ऊ छ भनेपछि अब त्यसपछि गएर रेस्टुरेन्टकै काम गरेर उहाँले अलिअलि स्टाफ कस्टमर सर्भिसमा पनि उहाँले सक्नुहुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट स्किल भनेको ड्राइभिङ हो होइन हजुर हजुर ड्राइभिङ उहाँहरूले चाहिँ किनेर होइन कि
सिकेर आउनुभयो भने त्यो ड्राइभिङले पनि काम गर्छ, केही नै पनि उहाँहरूले उबर इट्स नै गरेर पनि हुन्छ होइन। हामी चाहिँ मोटामोटी रूपमा इनर नै हो। अब म मेजर उहाँहरूलाई चाहिँ अब जस्तै कुन कोर्समा आउने के गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, नेपालबाट चाहिँ उहाँहरूले म जुन पाएँ त्यो कोर्समा आउँछु भन्न पाइँदैन क्या। जस्तै यहाँ चाहिँ उनीहरूले जस्तै नेपालमा चाहिँ ब्याचलर कम्प्युटर साइन्स पढाएको छ तर मास्टर चाहिँ म नर्सिङ पढ्छु भन्न पाइएन। यहाँको केसमा चाहिँ पाइयो, अनसोर हो भने होइन। नेपालबाट पाइएन भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड जे हो त्यसलाई मिल्दोजुल्दो डिग्रीमा आउनु पऱ्यो, किन उनीहरूले फर्किने आधारहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ पछि गएर उनीहरूले एउटा सर्टेन क्राइटेरिया पुरा गरेर जस्तै उनीहरूले एटलिस्ट पनि 6 महिना पढिसकेपछि चाहिँ अब त्यो ब्याचलर डिग्री र मास्टर डिग्री हो भने होइन प्याकेज गरेर आएको छ भने फेरि मेन कोर्सको 6 महिना पढ्नु, त्यस्तो छ भने चाहिँ उनीहरूले पछि उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छ। त्यही भएर अब धेरै मान्छे चाहिँ अब त्यहीँदेखि आत्तिन थाल्छ होइन। त्यहीँबाट आत्तिर हुँदैन, सबभन्दा पहिला उहाँहरू यहाँ आउनु पऱ्यो, आइसकेपछि यहाँ बिस्तारै यहाँ रोडम्याप गर्नु। यो तपाईँले भन्दै गर्दा जिटिई भन्नुभयो होइन। अब यो जिटी भने चाहिँ के, किनभने मलाई क्वेसन आउँछ, कोही स्टुडेन्ट 3.2 जिपिए 3.3 जिपिए आएछ, मेरो इन्कम सबै छ, सबै कुरा गरेको छु, मसँग सबै छ, तर मेरो भिजा लागेन। मेरो 2.4 जिपिए आएछ, मेरो आइएल्समा 5.5 आएछ, ओभरअल 6 पनि छैन, मेरो फाइनेन्स पनि ठिकै थिएन, मेरो भिजा लाग्यो भने छ। यो जिटिए चाहिँ कसरी स्ट्रङ बनाउने त? अब राम्रो मान्छेको भिजा नलाग्नु र नराम्रो मान्छेको भिजा लाग्नुमा चाहिँ त्यो राम्रो मान्छेको दुर्भाग्य हो अनि नराम्रो मान्छेको त्यो लक्की हो होइन। किन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब भिजामा चाहिँ वर्कलोड धेरै भएर होला सायद, अब त्यो इन्टरनल त मलाई पनि थाहा छैन, तर कतिपय चाहिँ अटोमेटेडमा जान्छ कि उनीहरूले चाहिँ क्राइटेरिया मिट गरेको छ भने भिजा ग्रान्ट गरिरहेको छ। क्राइटेरियामा सिओ हुनु पऱ्यो, ओएचएस हुनु पऱ्यो, बायोमेट्रिक गरेर हुनु पऱ्यो, हेल्थ चेकअप छ भने दे विल ग्रान्ट द भिजा अटोमेटिकली होइन। त्यसमा परेको हुनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब जति राम्रो डकुमेन्ट भए पनि प्रपर केस अफिसरमा पऱ्यो भने कुनै पनि इन्डिभिजुअल केस अफिसरको उसमा भर पर्ने डिसिजनमा होइन। तर यदि ऊ राम्रो भइकन पनि भिजा रिफ्युज भएको छ भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स क्यान कन्सिडर टु रिएप्लाई है। राम्रो मान्छेको भिजा रिजेक्ट हुनु भनेको चाहिँ नर्मल होइन त्यो है। अनि कहिलेकाहीँ नेपाल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नेपाल चाहिँ लहरमा पनि पर्छ है। जस्तै ठ्याक्क कोभिड पछि सबैजना जो पनि मान्छे आइपुग्यो अनि अहिले चाहिँ अब म मनिक मात्र भयो नेपालबाट आएको, अब ठ्याक्कै राम्रै हिस्ट्रीको एप्लिकेसन पनि यो चाहिँ एकदम अनफर्चुनेट नै हो। जिटी भनेको के हो भन्दा जिटीको फुल फर्म भनेको जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट हो होइन। यो चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट राखेको मापदण्ड हो। त्यसमा चाहिँ जो स्टुडेन्ट एप्लाई गरेछ उसले चाहिँ के आधारमा चाहिँ नेपाल फर्क आधार देखाउनु, जसमा चाहिँ मेनली उसले कोर्स पढ्न आएको त्यसको के हो, त्यो कोर्सलाई उसले फाइनेन्स कसरी गर्न सक्छ, सोर्सहरू के हो, र चाहिँ अस्ट्रेलिया किन चुज गरेको, त्यो किन चुज गरेको भन्ने राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो। अब अहिले च्यालेन्जिङ के छ भन्दाखेरि अहिले धेरैवटा युनिभर्सिटीले त्यसलाई 300 वर्ड्स मात्र भन्छ। 300 वर्ड्समा त्यसलाई समेट्नु डेफिनेटली होइन। हामी 15 पेज लेख्दा त पुग्थेन होइन। र अहिले चाहिँ अब स्पेसली सबै कन्ट्रीलाई लागु हुँदैन, तर जस्तै अब फिलिपिन्स छ भने फिलिपिन्समा खासै केही इम्पोर्टेन्ट छैन अहिले। आई मिन लाइक फाइनेन्स दे उनीहरूलाई मतलब पनि छैन, भिजा राम्रोसँग लाग्छ। तर नेपालको केसमा भने फाइनेन्स दे भेरी स्ट्रङली। त्यो चाहिँ किन त बिरोचनजी? त्यो किन भयो भन्दाखेरि ऐनकै त्यही उसमा जान्छ डाटामा, नेपाल इन्डिया र चाइना पछिको तेस्रो लार्जेस्ट स्टुडेन्ट अस्ट्रेलिया पठाउने कन्ट्री हो। त्यति सानो भइकन नि त्यति स्टुडेन्टहरू कसरी आयो। अनि अर्को कुरा सबैको डकुमेन्ट एउटै भयो क्या, ल्यान्डसेल यस्तो भयो होइन। अनि त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आधा नेपालै सेल देखियो कि अनि त्यो भएर त डिपार्टमेन्टमा त्यो के अरे हाई कमिसन मान्छेले गएर त मालपतमा गएर उनीहरूले चेक पनि गरेको थियो। अनि अब यहीलाई रोक्नलाई चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि डकुमेन्टहरू बनाउँथे नै भनौँ न। अब त्यसरी अन इयर त भन्नु नहुने, तर बनाउँथे उनीहरूले होइन। अहिले त्यसरी हुँदैन। अहिले तपाईँको इन्कम छ, त्यो इन्कमको ट्याक्स तिरेको छ, सबै प्रोपर डकुमेन्टहरू छ भने त्यो फाइनेन्स करेक्ट भयो। र तपाईँको बिजनेसले 4-5 करोड बनाइरहेछ तर ट्याक्स चाहिँ तपाईँले 10 लाखको तिरेको छ भने त्यो 10 लाखै मात्र गर्ने। भनेपछि अहिले चाहिँ उनीहरूले प्रोपरली बिजनेस सोर्स इन्कम छ भने ट्याक्स तिरेको छ कि छैन, रेन्टल इन्कम छ भने ट्याक्स तिरेको छ कि छैन, पैसा जेनेरेट छ भने, पैसा डिपोजिट छ भने स्रोत के हो, यो सबै खुलाएर
मात्र उनीहरूको जिटी एप्रुभ गर्ने भयो कि यो सबै फ्याक्टराइज गर्दाखेरि यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो भन्नु नेपाल जस्तो सानो देशलाई चाहिँ डु दे कन्सिडर आवर कन्ट्री एज अ हाई रिस्क यस यस त्यही भएर स्पेसली उनीहरूले चाहिँ डकुमेन्टको केसमा है अब फर्चुनेटली अहिलेसम्म नेपाल चाहिँ अब डकुमेन्टै फ्रड त्यति उसमा चाहिँ सुनिँदैन जति इन्डियामा पन्जाबमा सुनिन्छ त्यति चाहिँ डकुमेन्ट अलिअलि त डेफिनेटली छ होला तर त्यसरी सुनिँदैन होइन अब त्यहीलाई मेन्टेन गर्नलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ यो गरेको अब यसले एउटा राम्रो पछि चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि ट्याक्स तिर्न थाले मान्छेहरूले सबैले ट्याक्स तिर्न थालेछ र सबै कारोबार चाहिँ अब पहिला तपाईँको पेमेन्ट चाहिँ क्यास हुन्थ्यो नि अब ब्याङ्क थ्रु हुन्छ त्यसै अब यसले चाहिँ अलिकति च्यानललाई चाहिँ हुँदैछ अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो कारणले गर्दा अस्ट्रेलिया प्रिफर डेस्टिनेसन नहुने मान्छे हुनसक्छ होइन किनभने यस्तो चाहिँ क्यानाडा युके अथवा नेदरल्यान्ड के अरे न्युजिल्यान्डमा त्यस्तो छैन होइन तर पनि मैले भनिहालेँ अरू जति गाह्रो भए पनि स्टिल अस्ट्रेलिया चाहिँ नम्बर 1 नै हो त्यही हजुरले जिटीकै कुरा गर्दाखेरि अर्को एउटा क्वेसन ट्याग गरेँ किनभने यो चाहिँ हाम्रो सुनिरहेको क्वेसन जस्तो हाम्रो जिटीमा पनि अब एउटा पर्ने भनेको इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी आउँछ होइन त्यसमा जस्तो पिटी टोफल आइएल्स यहाँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ के एक्सेप्टेड छ इङ्ग्लिस टेस्टहरूमा र त्यसमा पनि अर्को फलोअप क्वेसन चाहिँ कुनै सजिलो भन्ने जस्तो हुन्छ कुनै त्यो टेस्टहरूमध्ये पनि अब पर्सनली मैले आइएल्स मात्रै दिएको भएर अब म चाहिँ युज टु विथ आइएल्स होइन तर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको केसमा चाहिँ चाहे पिटी दिनुहोस् चाहे टोफल दिनुहोस् चाहे ओइटी दिनुहोस् चाहे पिटी दिनुहोस् अर्को क्याम्ब्रिज एकाडेमिक भन्ने छ जुनसुकै दिनुहोस् ओके सबैलाई उनीहरूले मान्छ होइन तर मेनली टोफल पपुलर भनेको युएसएको लागि हो होइन आइएल्स पपुलर भनेको चाहिँ युके र अस्ट्रेलियालाई हो प्रिफर चाहिँ आइएल्स थियो पहिला होइन तर पिटी यति पपुलर भयो कि किनभने मेरो नजिकको बहिनीले पिटी दिँदैछ अनि उसले पहिला आइएल्स दिएर आएको रहेछ उसलाई पिटी दिनै गाह्रो भयो कि किनभने पिटीमा यदि कसैले हाई नम्बर ल्याएको छ भने उसको इङ्ग्लिस राम्रो छ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी छैन आइएल्समा हाई ल्याएको छ भने चाहिँ ग्यारेन्टी छ है अब हुन त आइएल्सलाई पनि टोक्ने मान्छेहरू होला होइन किन आइएल्सको पनि एउटा सिस्टम छ उसले नम्बर धेरै दिएन राम्रो दिएन भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कि तर चाहिँ ऱ्याङ्किङको हिसाबमा त्यही भएर सजिलोको हिसाबमा चाहिँ यो भनिसकेपछि पिटी डेफिनेटली सहिलो छ एक्जाम लिने प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ पिटी कम्पेरिटिभली सहिलो छ किनभने हामीले पनि पहिला दिँदाखेरि मैले अब लङ टाइम ब्याक हो टोफल र आइएल्स चाहिँ मैले पनि दिएको पिटी चाहिँ अब मैले सुने हो तर मैले आफूले दिएको चाहिँ छैन त्यही भएर अब हजुरले त यसलाई अब तपाईँ कसैले मान्नु भनेर कसैको रिसर्च पेपरै हुनसक्छ उसले चाहिँ गएर चाहिँ कोही मान्छेले 888 ल्याएको मान्छेलाई लिएर गएर आइएल्स दिन लाग्यो भने सायद उसलाई 7 ल्याउनु पनि गाह्रो हुन्छ ओके ओभरअलमा है फेरि सबैले ल्याउनु हजुर मैले कति केसेसमा मलाई छ मलाई आफैले स्कोर पिटीमा राम्रो लिएर आउने मान्छेले नै भन्नुभएको छ मैले यदि आइएलटिएसमा हो भने यसमा मैले लिएर आउन सक्दिनँ भनेर किन एउटा प्रपर जुन हिसाबको त्यो दुईटाको हेर्दाखेरि पिटी इज अल अबाउट टेक्निक आइएलटिएस इज मोर अबाउट नलेज मैले देखेको चाहिँ द प्रोसेसदेखि लिएर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ हामीसँग एकजना स्टुडेन्ट थियो उसको इङ्ग्लिस यति राम्रो थियो तर उसलाई चाहिँ 8 चाहिने मैले आइएल्स दियो भने उसलाई आइएल्सदेखि डर लाग्ने अनि उसले पिटी 18 चोटि दियो उसको इङ्ग्लिस मेरोभन्दा राम्रो थियो ऊ युनिभर्सिटी पढेको यतिसम्म कि उसले युनिभर्सिटीको स्टुडेन्ट्सको थेसिस लेखिदिने मान्छे तर उसको चाहिँ अलिकति नाके स्वर जस्तो टाइपको अनि उसले त्यो पिटी दिँदाखेरि चाहिँ त्यो स्पिकिङमा कोहीले पनि स्कोर नआउने अरू सबैमा आउने पछि उसले आइएल्स दियो बरु आइएल्समा उसले स्कोर गर्यो तर पिटीमा कोहीले लिएर आउन सकेन उसको चाहिँ उसको 2-3 चोटि अपरेसन पनि भएको थियो अपरेट पनि भएर उसले चाहिँ त्यो के हुन्छ सर्टन वर्ड्सहरू प्रोनाउन्स गर्दाखेरि त्यो अब डिटेक्ट नगर्ने हो कि के हो त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो स्वर त्यो पनि मैले सुनेको छु हजुर अनि सायद यो पिटीको जन्म नभएको भए हजुर धेरै नेपालीहरू घर फर्किसकेका हुन्थ्यो त्यो रेजिस्ट्रेसन पनि हुँदैन थियो नर्सिङमा त्यसपछि पिटीमा 8 ल्याउनु त कता अनि आइएल्समा अनि त्यसपछि गएर चाहिँ गर्न पुग्दैन थियो अब किन लास्ट इयर आइएलटिएसको अलिअलि फेक रिजल्टको बारे त 4 कर्नर्सले रिपोर्टै देखाएको थियो इन्डियामा कतिजना म आफै 1-2 चोटि भएको छु जब मलाई स्टुडेन्ट्सले आएर भेट्दा उसको हातको अगाडि आइएलटिएस 8 छ तर मैले ओके वाट आर यु स्टडिङ भनेर ऊ युनिभर्सिटी आएको मान्छे म कुकरी पढ्छु भन्दाखेरि रेस्पोन्ड गर्न नसक्ने होइन अनि एज वी आर कमिङ टुवर्ड्स द एन्ड अफ द सो मैले 1-2वटा कुरा चाहिँ के भने इङ्ग्लिस कतिको इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हाम्रो नेपालबाट भाइ बहिनीहरू आउँछन् अरू सबैजना आउनुहुन्छ
यहाँ आएर हामी काममा पनि हाम्रै मान्छेसँग बस्छौँ, घरमा पनि हाम्रै मान्छेसँग बस्छौँ, क्लासमा पनि त्यस्तै पऱ्यो भने हाम्रै मान्छेसँग बस्छौँ अनि नेपालीमै बोल्छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो मलाई एकजना स्टुडेन्टले भन्थ्यो, उसले सर यहाँ आएको साथीहरूले तेरो इङ्ग्लिस त राम्रो भयो होला है भन्थ्यो। इङ्ग्लिस त वैसे ये भाइ, हिन्दी बहुत अच्छी हुई है भनेर भन्थ्यो उसले होइन। त्यो किन इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन त तपाईँले के देख्नुहुन्छ? यो तपाईँले जुन भन्नुभयो ठ्याक्क मैले आफैले पर्सनली फिल गरेको कुरा कि आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि पनि मैले कहीँ पनि इङ्ग्लिस बोल्नै परेको थिएन कि। हजुर हजुर। नेपाली नै जहाँ पनि युज हुन्थ्यो, म आफै छक्क परेको थिएँ कि ओ यस्तो पनि हुन्छ यहाँ भनेर। झन् अब आजको डेटमा म आइपुग्दा त यदि मैले कलेजसँग युनिभर्सिटीसँग डिल नगर्ने हो भने त मेरो क्लाइन्ट पनि नेपाली हिन्दी, त्यस्तै पारे मैले बरु पन्जाबी सिक्दा इङ्ग्लिस बोल्नै पर्दैन कि। इङ्ग्लिस आफैमा चाहिँ अलिकति डिमनेस भए जस्तो फिल हुन्छ होइन। अनि तपाईँले इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि अलिकति भन्ने जस्तो भएको थियो होइन, तर भन्दै गएपछि कम्फर्टेबल भयो होइन। किन इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो अब तपाईँ जर्मनीमा जाने अनि जर्मन ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई थाहा नहुने होइन, त्यो भयो भने त अब तपाईँले सर्टेन ठाउँमा पो इङ्ग्लिस चाहिँदैन। अब तपाईँले आफूलाई अपग्रेड गर्न र प्लस कम्युनिकेट गर्नलाई पनि त तपाईँले अब हामी के गर्छौँ भन्दा जस्तो इटली गयो भने हामी गएर दाल भात मात्र त खाँदैनौँ नि त, हामीले त्यहाँ गएर इटलीको पिज्जा के भनेर ट्राई गर्छौँ भने जस्तै हामी अस्ट्रेलियामा छौँ भने जस्तो एउटा गुड अपर्च्युनिटी हो कि तपाईँले यहाँको कल्चर, यहाँको ल्याङ्ग्वेज सिक्ने होइन। र चाहिँ यदि इन्भाइरोमेन्ट छैन भने तपाईँले आफूलाई किनभने प्रायः मान्छे स्टुडेन्ट भिजा पनि भइसकेपछि पढ्न त उसले नेपालीमा पढ्नु मिलेन, इङ्ग्लिसै पढ्नु पऱ्यो भनेपछि त्यसलाई बुझ्नलाई पनि उसले आफूलाई पुस गर्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा। र चाहिँ ऐन मैले भनिहालेँ यदि तपाईँले छिटो पिआर चाहिने हो भने इङ्ग्लिसमा जति बढी राम्रो नम्बर ल्याउनु सक्यो त्यसपछि बल्ल उसको पिआर आउने त्यतिकै हाई हुन्छ। र त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले पनि उसलाई इङ्ग्लिस जान्नै पर्छ। यो एउटा कुरा चाहिँ मैले आफूले देखेको पनि हाम्रो एउटा कस्तो एउटा ब्यारियर भनौँ कि एउटा रेसिस्टेन्स एउटा कस्तो छ भनेदेखि जस्तै हामीलाई यहाँ आइसकेपछि प्रायः अनलाइन स्टडिज हुन त कोभिडले एउटा राम्रो कुरा के पनि गर्यो नेपालमा पनि भन्दै वेदर दे लाइक इट अर नट एउटा अनलाइनको एउटा ऊ त बानी चाहिँ बसायो। तर त्योभन्दा अगाडि कस्तो एउटा रेसिस्टेन्स देखाएको थियो भनेदेखि यहाँ आउँदाखेरि पढाइको हिसाबले होइन क्या, उनीहरूले सिक्ने भन्दा पनि वी हेभ नेभर डन दिस, हामीलाई यो अनलाइन भन्ने चिज थाहा नै छैन किनभने हामीले गरेको छैन भनेर ह्यान्डसअप गरिदिने कि छैन। अब त्यो हिसाबमा यो इङ्ग्लिस पनि म ठ्याक्कै त्यही नै देख्छु कि हुन्छ नि। अब वी आर नट युज टु भन्ने त्यो बानी छ र इट हेज टु चेन्ज। अब राम्रो कुरा के भन्नु कोभिडको उनीहरूलाई मन पऱ्यो मन नपऱ्यो बानी त लाग्यो नेपालमा पनि अनलाइनको एटलिस्ट मानलाई। यहाँ चाहिँ अब युनिमा होस् कि भेट कलेजमा होस् कि अनलाइन त सबै पढाइ त अनलाइनबाटै भइरहेको छ। तर कसो नि वी हेभ नेभर डन दिस सो वी डोन्ट नो। अब कसो नि असाइनमेन्ट सबमिट गर्नु पऱ्यो वी हेभ नेभर डन दिस। तर त्यो भनेर त अन्छेर त भोलि गएर गाह्रो त आफूलाई हुन्छ नि त। यो इङ्ग्लिसमा पनि म यही नै देख्छु क्या सर। हुन्छ नि उनीहरूले पहिला जे कम्फर्ट छ गएर कुनामा बसेर हामीले जस्तो पार्टीमा हुन्छ नि कहिले कहीँ गएर आफ्नो एउटा कमन साथी यसो हेऱ्यो त्यहाँ गएर क्लासमा पनि त्यो बिहेभियर देख्छ। र म चाहिँ अरू जहिले पनि भन्छु कम आउट अफ यर सेल हुन्छ नि, जो कुरा गर अरू कल्चरको मान्छेसँग कुरा गरेर देन ओन्ली यु विल नो। ट्राई नगरेसम्म त थाहा नै हुँदैन नि होइन। क्लासमा सेग्रिगेसन देखिन्छ क्या, टक्क नेपाली एउटा कर्नरमा, इन्डियन अर्को, फिलिपिनो अर्को, युरोपियन अर्को होइन, सबै अर्को। अनि कहिलेकाहीँ त्यो हामीलाई स्कुलमा हुन्थ्यो नि टिचरले केटाकेटी मिक्स गरेर बसाउने त्यस्तै गराउनुपर्छ जस्तो फिल हुन्छ होइन। तर मोरओभर हामीले तपाईँलाई यहाँ आज ल्याउनुको कारण चाहिँ तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँले भन्नुभयो कुनै दिन एउटा डक्टर बनेर मान्छे आएर कार वास पनि गरियो, एज केयरमा पनि गरियो, कलेज पनि पढाइयो, 10 थरी गरेर आज माइग्रेसन एजेन्ट भएर धेरैलाई सल्लाह दिनुहुन्छ कि उनीहरूको जिन्दगीमा आफ्नो एउटा करियर र एउटा लाइफ कसरी बनाउने भन्दा। अब धेरै कुरामा कुरा गऱ्यौँ, जाँदै गर्दाखेरि तपाईँको हिसाबले चाहिँ के हो त ल टप 3 थिङ्स हो यहाँ आएर आउने बित्तिकै उसले चाहिँ 3टा कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि के 3टा कुराहरू हुन्छ होला? स्टुडेन्ट वा कोहीले अस्ट्रेलिया आएर म लाइफ सेट गर्छु भन्यो भने पहिला त सबैभन्दा पहिला त तपाईँ यहाँ पढ्न आउनुभएको हुनाले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले पढाइलाई नै फोकस गर्नु पऱ्यो। बाँकी जे भए पनि एकदम अडिक भएर चाहिँ कोर्स चेन्ज गर्नु भनेको फरक कुरा हो, सकभर त्यो पनि नगरेको राम्रो। तर चाहिँ पढाइमा तपाईँले त्यसैको लागि भिजा दिएको, त्यसैको बेसिसमा तपाईँ यहाँ आउनुभएको हुनाले गर्दाखेरि आफ्नो पढ्ने कर्मलाई चाहिँ छोड्नु भएन। र अर्को चाहिँ आफूलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस् होइन। जस्तै अब पहिला हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो एक्सप्लोर गर्ने चलन पनि थिएन। अहिले मिडियाले गर्दा एक्सप्लोर पनि देखिन्छ अरूले गरेको पनि भनेपछि ठाउँहरू घुम्नुहोस्, जानुहोस्, नयाँ नयाँ मान्छेलाई ऐन भने जस्तो खालि नेपालीसँगै गएर मात्र सङ्गत गर्ने भन्दा पनि एउटा कल्चर एउटा सिक्ने टाइम हो होइन। भनेपछि
यहाँको अरू मान्छेहरूले पनि जस्तै कोरियनलाई पनि नेपाली कस्तो होला भनेर उनीहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेपछि एउटा मिक्स गर्ने, त्यही भएर अर्को कल्चरसँग पनि घुलमिल हुनुहोस् र मेनली चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ सके नि नसके नि सिक्नुहोस्। किनभने मैले अब जुन ल्याटिन अमेरिकनहरू हुन्छ उनीहरूको इङ्ग्लिस भनेको एबिसिडीबाटै पढ्ने हो। हजुर, त्यस्तो मान्छेले पनि 2 वर्षपछि उनीहरूले स्पिच दिन्छ। हामीले त एबिसिडीबाट पढ्नुपर्ने होइन, हामीलाई त अलरेडी छ, हामीले खालि त्यो अलिकति हाम्रो मनमा लागेको त्यो अर्डलाई अलिकति हटाउनु पर्ने मात्रै भावनाले गर्दा चाहिँ इङ्ग्लिसलाई तपाईँले ध्यान दिनु पऱ्यो। र तेस्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ जुन अकुपेसनमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यही अकुपेसनमा तपाईँले काम गर्नु पर्यो। ए सुरुमा क्याजुअली काम गर्नु भनेको अब नपाउन्जेलसम्म त गर्नु परिहाल्यो होइन, तर चाहिँ तपाईँको ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो कि त्यो ल अफ एट्र्याक्सनले पनि तान्छ होइन। तपाईँले सोचे गर्नु पऱ्यो कि म चाहिँ यसको लागि आएको, जस्तो मेरै स्टोरी भने नि त मैले होइन, मलाई त्यस्तो अड सिचुएसन मैले फाइनली त मैले मेरै फिल्डको काम त पाएँ नि त भनेपछि कसरी भन्दा त्यो ल अफ एट्र्याक्सन कि मैले एभ्री डे मैले सोच्थेँ कि मलाई चाहिन्छ भनेपछि त्यसरी नै। अनि अब पहिला जस्तो गाह्रो छैन अहिले। अब तपाईँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा हुनुहुन्छ भने यहाँ इन्जिनियर टन्नै छ, सेफ फिल्डमा हुनुहुन्छ नि यहाँ सेफ टन्नै छ, जुनसुकै फिल्डमा अलरेडी तपाईँको सिनियर भएको हुनाले गर्दाखेरि अब तपाईँ के एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् भन्दा सिनियर आएर अब तिमी आऊ यो जब गर भनेर उनीहरूले भन्दैन, किन उनीहरूसँग पनि टाइम छैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूले गएर उनीहरूलाई युज गर्नु पऱ्यो र उनीहरूले हेल्प नगर्ने भन्ने। फाइनली त अब इन्जोय द लाइफ होइन, किनभने अहिले मैले भने एभ्रिथिङ इज टेम्पोरेरी भनिसकेपछि एउटा वे अफ जर्नी भन्ने बुझ्नुहोस्। ल्यान्ड गरेकै दिन मलाई पिआर चाहियो, ल्यान्ड गरेकै दिन मलाई काठमाडौँमा घर चाहियो अथवा अस्लेम घर चाहियो भन्ने नसोच्नुहोस्। एभ्रिथिङ चाहिँ एउटा टाइम लाग्छ बिल्ड हुनलाई होइन। भनेपछि त्यो पुरै जर्नीलाई चाहिँ बिफोर वी ऱ्याप अप बिरोचनजी होइन एउटा क्वेसन सोधिहाल्छ लास्ट इयर चाहिँ होइन, भनेपछि अब रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्टबाट चाहिँ होइन, जस्तो अब कुनै पनि सर्भिसेस लिँदा स्टुडेन्टले होस् अथवा अरू कुनै के गर्दा वाट काइन्ड अफ सर्भिस दे क्यान एक्सपेक्ट आउट अफ यु? अब मेनली त भिजा सम्बन्धी नै होइन। अब फेरि आउट द प्रोसेसै भनौँ न। हजुर, अब त्यही त उनीहरू आएदेखि नै उनीहरूलाई अब सायद अब कसैलाई त्यो कोर्स मन नपरेको कोर्स चेन्ज गर्नु पर्ला, अनि प्लस त्यो स्टुडेन्ट भिजा सकिसकेपछि अर्को पोस्ट स्टडी भिजा हाल्नु पर्ला, पोस्ट स्टडी पछि गएर पिआर हुने भए पिआर नहुने भए के गर्ने भन्ने सल्लाह चाहिएला। त्यही अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट भिजा सकिसकेपछि पोस्ट स्टडी भिजा कतिले आफै हालिदिन्छ। अब आफै नहाल्नु भने किनभने यो सबै कुरा कतिपय कुराहरू सिम्पल पनि भएन गर्दा यु क्यान डु इट यर सेल्फ अब यदि तपाईँलाई नलेज राम्रो छ भने होइन। तर माइग्रेसन भनेको यति धेरै छिटो चेन्ज हुन्छ कि कहिले हामीले पनि 2 कम्प्युटर खोलेन भने हामी आफै आउट अफ डेट हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो हुनाले गर्दाखेरि तपाईँले अनि सानो मिस्टेकले ठुलो अब दुर्घटना बेहोर्नु पर्ने भनेपछि अब के हुन्छ मेनली भन्दाखेरि फोइटा भिजा हाल्छ अनि उनीहरू सुत्दिन्छ कि आफ्नो काममा जान्छन्। अनि जब नसकिनलाई चाहिँ रियलाइज हुन्छ ओहो मेरो फोइटमा भिजा सकिन्ला, झन् अब पछि 4-5 वर्षको फोइटमा भिजा भइसकेपछि उनीहरूले 4 वर्ष केही गर्दैन भने त अब पैसा आइरहेछ होइन। 5 वर्षमा गएर उनीहरू दुःख पाउँछ। सुरुवातदेखि नै सबै काम नगरे पनि एटलिस्ट पनि तपाईँले टाइम टु टाइम चाहिँ तपाईँले यदि पिआर चाहिने हो भने जसरी तपाईँले चाहिँ ब्लड चेकअप गर्दा जानुहुन्छ, कोलेस्ट्रोल छ कि छैन, सुगर छ कि छैन भनेर 3 महिनामा त्यसरी नै आफ्नो एउटा माइग्रेसन एजेन्ट बन्नु। उसले भनेको पत्ता लाग्दैन भने क्रस चेक गर्नुहोस् केही छैन, किन तपाईँ आफ्नो भविष्य भनेपछि तपाईँलाई आफूलाई उसले भनेको ठिक लागिरहेको छैन भनेपछि उसले भने ठिक छ कि छैन अथवा अर्कोले अर्को केही भन्छ कि भनेर हेर्नुहोस्। र जो मान्छेले पनि अलिकति कसियस भएर सुरुदेखि नै लागेको छ त्यो मान्छेको पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी टाइममा आएको छ। र जो मान्छेले चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छ अथवा साथीको भरमा अथवा आफैले अथवा कहीँ पनि भिजिट नगरेको छ उनीहरूको चाहिँ टाइम लाग्छ भनेर त भन्दैन, तर लाग्नेसँग सम्भावना हाई हुन्छ। हजुर, त्यो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा भिजा पक्का नहुन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो एउटा कोही एजेन्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ टाइम टु टाइम कन्ट्याक्ट गरी along that अब एट लास्ट मा आइसकेको छ होइन। यहाँ कुरा गऱ्यो भने फेरि हामी त अर्को 3 घन्टा जान्छौँ होइन। हाम्रो यो सोको ट्याग लाइन जुन छ हामी अर्डिनरी पिपल विथ एक्स्ट्रा अर्डिनरी स्टोरिज भन्छौँ। तपाईँको यहाँको प्रोसेस पनि त्यस्तो लाग्यो, कुनै एउटा इन्सिडेन्ट वा त्यस्तो केही छ जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदम हाँसउठ छ वा मेरो लाइफमा यस्तो भयो अस्ट्रेलियामा त्यस्तो केही तपाईँलाई एट द मोमेन्ट? मलाई के चाहिँ याद छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै मैले ड्राइभर लाइसेन्स चाहिँ किनेर ल्याएन, मैले राम्रोसँगै लिएको हो होइन। अब तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ गाडी किनेँ, तर अब नेपालमा धेरै बेर अब मसँग गाडी थिएन, मैले धेरै प्र्याक्टिस गर्ने कुरो भएन होइन। अनि यहाँ आइसकेपछि मैले गाडी किनिसकेपछि अब त्यो गाडी
चलाएँ होइन चलाउँदाखेरि अब मलाई कसो भने मैले कति टाइममा त ह्यान्ड ब्रेक तल नझारिकन त्यो अलिअलि गनाएपछि बल्ल अनि तपाईँको ह्यान्ड ब्रेक तल रहेछ भने फिल गर्ने होइन अनि फनी इन्सिडेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले त्यो पेट्रोल पम्प छ कि छैन थाहा छैन गाब्बा स्टेडियमको ठ्याक्क अपोजिटमा एउटा पेट्रोल स्टेडियम छ क्या त्यो पेट्रोल पम्प छ त्यहाँ म पेट्रोल हाल्न गएको झुकेर मैले पेट्रोल पम्पलाई नै हान्दिएँ कि होइन अनि हानिदिइसकेपछि त्यसपछि मलाई चाहिँ यसो हेरेँ भाग्नु खोजेँ म हजुर त्यो बेलाको आइडिया होइन यसो हेरेको मान्छेले त स्याल झ्यालबाट यसो यसो बोलाएर हालेछ क्या अनि त्यसपछि अनि म डराइ गएँ होइन अनि गइसकेपछि अनि मैले अब झुकेर यसो ठोकेँ लाइसेन्स राखेँ अनि अब मलाई डर भयो कि अब यसले मलाई कहिले फोन गर्छ होइन अनि म त्यो 1 वर्ष त्यो बाटै हिँडिनँ कि म होइन अनि जहिले मलाई त्यो 1 हप्तासम्म मलाई कहीँबाट फोन आयो कि मलाई जहिले डर लाग्यो कि अब म त्यहाँबाट फोन आयो कति तिर्नुपर्ने होला भन्ने भएको थियो कि होइन अनि पछि मलाई रियलाइज भयो यिनीहरूको इन्सुरेन्स हुन्छ होला इन्सुरेन्सले कभर गर्यो होला भन्ने भएको थियो कि मलाई होइन अनि एकचोटि त्यो अनि एकचोटि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नाइट अब त्यो बेला लेट नाइट काम हुन्थ्यो अनि म आइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अब बुढी चाहिँ मेरो बाटोमा कुदिरहेको हुन्थ्यो कि होइन अनि हाम्रोमा एउटा काठको एउटा गेट जस्तो थियो अनि त्यहाँनिर मैले त्यो गेटै उडाइदिएको थिएँ कि हानेर होइन अब एउटा मोरल अफ द स्टोरी बिरोचनजीलाई काहीँ बाटोमा देख्नुभयो भने उहाँ गाडीमा हुनुहुन्छ भने अगाडि चाहिँ नआउनु अनि त्यसपछि त्यो गेटलाई मैले थपक्क लगाएर अनि खडा गरेर राखेको थिएँ होइन अनि भोलिपल्ट घरपेटले अनि त्यसपछि यहाँ गेट उडाएछ भने चाहिँ मैले यार कसले उडाएछ भन्ने भएको थियो कि त्यो अब यसबाट के भन्दाखेरि यो एउटा फनी इन्सिडेन्ट हो तर अब फर्चुनेटली अब फेरि के हो भने त्यो बेला चाहिँ यो बेला जस्तो ड्राइभिङ यहाँको जस्तो ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू थिएन अहिले धेरै नेपाली साथीभाइहरूले चाहिँ अब ड्राइभिङ लाइसेन्स सुरु गर्नुभएको छ त्यो बेला त्यस्तो थिएन अनि हामीले अरूसँग अफोर्डै गर्न नसक्ने हो कि त्यस्तो भन्ने फिल हुन्थ्यो र त्यसले गर्दा पनि त्यो लिँदै लिएन जुन चाहिँ अहिले सुन्दा हाँस उठे पनि त्यो एकदम रिस्की हो त्यो होइन त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब यो फनी इन्सिडेन्टको सँगसँगै प्लिज अब तपाईँले चाहिँ जुन कुरा पनि ऊ बेलाको मिजरी पछि गएर त्यो एउटा चाहिँ एउटा फन एउटा लाइफ इभेन्ट जस्तो हुन्छ क्या त्यो ड्राइभिङ टेस्ट चाहिँ गर्नै पर्छ किनभने अब सानो गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ आफूलाई अथवा नभए तपाईँले गर्दा अरूलाई एक्सिडेन्ट हुन सक्ने भावनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ अब सिकेर मात्रै 100% लाइफमा यस्तो धेरै कुरा हुन्छ त्यही भन्यो नि जतिखेर हामी गइरहेको हुन्छ त्यतिखेर त डरले भन्नु नि हप्ता दिनसम्म कसले फोन गर्दाखेरि पनि होइन के भयो भने तर थ्याङ्क यू सो मच माई प्लेजर यहाँ आइदिनु हो आफ्नो एक्सपिरियन्स एउटा माइग्रेसन एजेन्टको रूपमा प्लस यहाँ आएर अस्ट्रेलियामा आफ्नो एउटा जर्नी बताइदिनु हो भोलि आउने भाइ बहिनीदेखि लिएर सबैजना जो यहाँ बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने वातावरण बन्यो होइन त्यो मात्रै नभएर हाम्रो प्रोबेबली यस पछाडि पनि प्रोबेबली हजुरलाई फेरि हामीले बोलाउँछौँ तपाईँ दुवैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने यो यस्तो खालको ग्राउन्ड प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुभएको हजुर अब यसबाट चाहिँ धेरै यस्ता साथीहरू हुन्छन् दाइहरू हुनुहुन्छ होला होइन जसलाई चाहिँ आफ्नो स्टोरी उहाँहरूको स्टोरी सेयर गर्न मन छ अथवा सेयर गऱ्यो भने चाहिँ अब आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ त्यसबाट केही लेसन लर्न गर्न होइन भनेपछि यो तपाईँहरूको हजारौँ एपिसोड जाओस् अनि शुभकामना छ र धन्यवाद तपाईँहरूलाई Thank you so much for watching Common Ground. It's been a pleasure to have Birochan Shrestha from Us Studies Migration here in Brisbane City. We'd love to bring more people in this show. If you have stories or you have something you want to share, please reach out to us. We'd love to see you. We'll see you back here again next week. Thank you so much. Thank you.